مطالبہ کر چکے ہیں کہ 1 گھنٹہ قائد ہمیں دیں، ہم صرف مصافحہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی درخواست آپ کی طرف سے پیش کروں گا، اور آخر میں دعا کے بعد کھانا اور نماز عشاء ہوگی۔ عزیزان مکرم، میں 2-3 سوالات اپنے اداروں، اپنے وطن عزیز کے چوکیداروں، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے چھوڑتے ہوئے اپنے گفتگو کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں ملک کے مقتدر اداروں سے، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سے، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ملک کے چوکیداروں سے کہ 1947 سے قبل برے صغیر ہند و پاک میں ہم برطانیہ کے غلامی میں تھے، ہم انگریز کے غلام تھے، ہمارے آقا برطانیہ تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 47 تک ہم برطانیہ اور انگریز کے غلامی میں رہے، اور 47 میں ہمیں لولی پاپ دیا گیا، جذباتی نعرہ دیا گیا، ایک نعرے کے گرد قوم کو گھمایا گیا، ہمارے لاکھوں نوجوانوں نے اپنے خون سے اس ملک کے لیے آبیاری کی، ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دی۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ 14 اگست 1947 کو ہم واقعی آزاد ہوئے تھے، یا تاحال 24 ستمبر 2020 تک ہم غلام قوم ہیں؟ 47 تک کہیں ہم انگریز کے غلام تو نہیں تھے، اور 47 سے لے کر 2020 تک کہیں ہم امریکہ کے غلام تو نہیں، کہیں ہمارا آقا برطانیہ تو نہیں تھا، اب ہمارا آقا امریکہ تو نہیں۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو نعرہ دیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، واقعی وہ نعرہ حقیقت پر مبنی نعرہ تھا یا لولی پاپ قوم کو دیا گیا؟ اگر حقیقت پر مبنی نعرہ تھا تو آج یہ میری جنرل کونسل ملک کے مقتدر اداروں سے سوال کر رہی ہے کہ بتلائیں آپ نے 73 سال میں اس ملک کے اندر قرآن کا قانون کیوں نافذ نہیں کیا ہے؟ آج ہم سوال پوچھ رہے ہیں، بتلایا جائے ہمیں کہ آج تک اس ملک کے اندر شریعت کا نظام نافذ کیوں نہیں ہوا؟ اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ جذباتی نہیں تھا، حقیقت پر مبنی تھا، تو آج کی یہ جنرل کونسل مطالبہ کر رہی ہے کہ یہاں نظام چلے گا تو محمد عربی کے شریعت کا نظام چلے گا۔ اور پھر ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کا آپ نے نعرہ دیا، آپ قرآن کا قانون نافذ نہیں کر سکے، شریعت کا اسلام کا نظام نافذ نہیں کر سکے، آپ نے امیڈیٹ اس کے بعد 10-15 سال کے اندر قوم کو ایک اور نعرہ دیا، اور آپ نے نعرہ دیا روٹی کپڑا اور مکان کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ بھی حقیقت پر مبنی نعرہ تھا یا قوم کو لولی پاپ دیا گیا تھا؟ آپ نے لا الہ الا اللہ تو نہیں دیا، کیا قوم کو روٹی کپڑا اور مکان دیا؟ اگر نہیں تو قوم آپ سے سوال پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ آج تک اس قوم کو اسلامی نظام تو نہیں ملا، لا الہ الا اللہ کا روٹی کپڑا اور مکان کیوں نہیں ملا؟ چلو روٹی کپڑا اور مکان بھی نہیں دیا، پھر 10 سال کے بعد آپ نے نعرہ دیا قرض اتارو ملک سنوارو۔ کیا قرض اترا؟ ملک سنورا؟ واقعی وہ نعرہ بھی حقیقت پر مبنی تھا یا قوم کو بے وقوف بنایا گیا؟ اور اس کے امیڈیٹ بعد آج سے 15 سال پہلے آپ نے ایک بندے کو کھڑا کیا اور اس سے نعرہ لگوایا تبدیلی کا، اس سے نعرہ لگوایا 1 کروڑ نوکریوں کا، 50 لاکھ گھر کا، باہر سے لوگ کمانے کے لیے آئیں گے، ہم قرضہ نہیں لیں گے، قرضہ لیا تو خودکشی کریں گے، ہم اس ملک کو مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں ملا، روٹی کپڑا اور مکان نہیں ملا، قرض نہیں اترا، اور جب اس بندے کو لایا گیا آپ نے کہا یہ تبدیلی لائے گا، یہ مدینے کی ریاست بنائے گا، یہ 1 کروڑ نوکریاں دے گا، 50 لاکھ گھر دے گا۔ میں آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت میرا قائد تھا، یہ مرد درویش تھا،
जो खड़ा हुआ था और फरमाने लगे थे कि ये मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं, ये यहूदियों का नुमाइंदा है, ये पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं, ये बैरन का नुमाइंदा है। बाकी लोग तो छोड़े, बाकी आवाम तो छोड़े, मेरे उलमा खड़े हो गए थे। वो फरमाने लगे थे मौलाना बड़े जज्बाती हो गए हैं, पता नहीं मौलाना इतना दुश्मनी में क्यों चले गए हैं। मेरे सिंध के बुजुर्ग उलमा कह रहे थे मौलाना फजलुर रहमान को इतना आगे नहीं जाना चाहिए, मौलाना उसको यहूदियों का एजेंट बना रहा है। आए 25 जुलाई 2018 तक मैं सिर्फ बड़ी माजरत के साथ गुस्ताखी हो रही है, चूंकि आपके ये सवालात थे मैं उनका खुलासा करना चाहता हूँ। 2008 में मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान ने 10 रुकनी वफद के साथ चाइना का दौरा किया। कायद मुहतरम ने 10 रुकनी वफद के साथ चाइना को यह पेशकश की कि आपकी और हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी, शहद से मीठी है, क्यों न हम अपनी दोस्ती को इक्तिसादी दोस्ती में तब्दील करें, क्यों न हम अमेरिका के गुलामी से निकलकर अपने पांव पर खड़े होने के लिए तिजारत के नए ज़राए पेश करें। उन्होंने मौलाना को कहा क्या सूरत हाल होगी, क्या उसका तरीक़ेकार होगा। आज तहफीज़ बिन नेमत के तौर पर कह रहा हूं के सीपेक का नक्शा बनाने वाला, चाइना को सीपेक का रास्ता दिखाने वाला, हेलीकॉप्टर में सवार होकर एक एक रूट और रोड और रास्ते की निशानदेही करने वाला था, तो न नवाज शरीफ था, न आसिफ अली जरदारी था, न चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, वो मगन था तो मेरा और आपका कायद मौलाना फजलुर रहमान। और फिर जब चाइना को मौलाना साहब ने इस बात पर आमादा किया, जरदारी के दौर में मुआहिदात चले, नवाज शरीफ के दौर में मुआहिदात चले, और जब वो मौलाना की पेशकश पूरी हुई, चाइना के सदर ने तारीख रखी, फलां तारीख को पाकिस्तान आकर मैं सीपे का मुआहिदा दस्तखत करूंगा, तो मेरे मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर, मेरे कायद ने जिस शख्स के लिए पेशन गोई की थी, ये मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं, यहूदियों का नुमाइंदा है, पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं, बैरूनी एजेंडे का नुमाइंदा है। क्या आपको याद होगा उस दिन जब चाइना के सदर ने कहा कि फलां तारीख को आकर अमेरिका के गुलामी से निकलकर नई दोस्ती माशी बनाएंगे, क्या उस दिन वो बंदा कंटेनर लेकर टी चौक पर 400 दिन के लिए धरना दिया था या नहीं दिया था? और 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात तक हमारे चौकीदार, हमारे निक्के के अब्बे, हमारे मुल्क के मुहाफिज अमेरिका और चाइना के साथ खेल रहे थे, कभी उसको आगे कभी उसको आगे। 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में उन्होंने बजाय इसके के मुल्क को और कौम को गुलामी से निकालते माशी तक के ऊपर ले जाते, उन्होंने उस कठपुतली के इक़्तिदार हवाले किया। हमारे वोट सिंध में हमें कत्लों से दिए, हमें वोटों के पर्चियां स्कूल के डेस्कों से दिए, और हमारे चौकीदारों ने गुलामी को कबूल करते हुए यह मुल्क नाअहल के हवाले किया। और 2 साल में पहला दावा किया 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 2 साल में 25 लाख लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर से बेरोजगार हुए हैं। दूसरा नारा दिया कि मैं 50 लाख घर दूंगा। सिर्फ आपके जिला सक्खर में 80,000 घर इंक्रोचमेंट के नाम पर मुनहदम किए गए हैं। ये साहब भी खड़े हैं, पूछ लें इनसे, 80,000 घर सिर्फ एक जिला सक्खर में इंक्रोचमेंट पर गिराए गए हैं। 50 लाख घर देने थे, 20 लाख घर मुनहदम किए। कर्जा नहीं लूंगा, पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया। कहा बाहर के लोग कमाने के लिए आएंगे, कमाने के लिए जो आए सो आए। हमारे कौम को क्या कहा? बात सुनो, अंडे, कट्टे, मुर्गियां पाल लो और मईशत बेहतर करो। अंडे, कट्टों, मुर्गियों से काम न चला, कहा लंगर खाने पे आओ, अपने घर की मईशत को बेहतर करो। लंगर खाना नहीं चला तो कहने लगा कि अब भंग पियो, मस्त जियो। और भंगी खड़े हो गए, भाई सारी जिंदगी भंग पिए और कितना मस्त जिएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, सुकून सिर्फ खबर में मिलेगा। तुम्हारा एजेंडा यह है, तुम मुल्क तोड़ना चाहते हो, मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हो। और फिर दूसरी बात क्या की कि मैं
मुल्क को दाखिला और खारजा पॉलिसी पर मजबूत करूंगा। इस पर कायदे मोहतरम रोशनी डालेंगे। मदीने के रियासत की बात की, करतारपुर का बॉर्डर कायदानियों के लिए खोला गया। थर में 400 एकड़ पर कायदानियों का मरकज, कराची में कायदानियों की मस्जिद, मीरपुर खास, उमरकोट, थर पार्कर के साथी बैठे हैं, खड़ा करें उनसे। नादरा के बिस्तु में कायदानियों के खाने खत्म कर दिए गए हैं। मीरपुर खास, उमरकोट, थर पार्कर के साथी खड़े हैं, खड़ा करें उनसे। स्कूल के निसाब तालीम में मासूम बच्चों को गुलाम अहमद कायदानी पढ़ाया जा रहा है। नवाब शाह के मेरे साथी खड़े बैठे हैं, खड़ा करें इनको। पिछले 3 महीने में एक जिला नवाब शाह में 30 कायदानियों के मुबल्लिग रखे गए हैं। 6 मर्द हैं, 32 खवातीन हैं जो घर घर जाकर मुसलमानों की माओ, बहनों और बेटियों को कायदानी बना रहे हैं। आपने सवाल किया था आजादी मार्च कहां पहुंचा, आजादी मार्च से हम क्यों वापस आए? हम वापस नहीं आए। ये अकेले आपके कायद हैं जो पाकिस्तान की भी चौकीदारी कर रहे हैं, खत्म नबुव्वत की भी चौकीदारी कर रहे हैं, नामूस सहाबा की भी चौकीदारी कर रहे हैं, दाढ़ी पगड़ी मस्जिद और मदरसे की भी चौकीदारी कर रहे हैं। वाज़े और बरमला कहा था कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर बड़ा वक्त आया तो जमीयत के अबाबील अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होकर मुल्क के इंच इंच की चौकीदारी करेंगे। हम मुल्क के भी जंग लड़ रहे हैं, दीन और इस्लाम की भी जंग लड़ रहे हैं, खत्म नबुव्वत, दाढ़ी और पगड़ी की भी जंग लड़ रहे हैं। जब हम मैदान में हुए, 15 मिलियन मार्च किए, आजादी मार्च किया, दोबारा मैदान में निकले हैं, छान मारे हैं इन्होंने फाइलें, खाक चाटती है असेंबली की, सेनेट की, मिनिस्ट्रियों की। कुछ नहीं मिल रहा कि एक ही मर्द है, एक ही मर्द है, न दब रहा है, न डट रहा है, न झुक रहा है, डट के खड़ा हुआ है, फजलुर रहमान है। तो अब एक मजमून साजिश के तहत लिसानी बुनियादों पर, कौमी बुनियादों पर, मसलकी और मजहबी बुनियादों पर सिंध को लड़ाया जा रहा है। कराची के तकसीम की बात की, कराची की तरक्की की बात करें, हम आपके साथ। कराची की तामीर की बात करें, हम आपके साथ। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, कराची की तामीर पाकिस्तान की तामीर है। लेकिन वो हकाइक मीडिया पर मैं नहीं लाया था, आपका डीजी रेंजर जनरल बिलाल लाया था। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक दफ्तर के छापे के बाद, निकलने के बाद, कि ये जिनापुर के नक्शे हैं और ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। जमीयत उलमा का मौक़िफ़ है, सिंध की तक़सीम पाकिस्तान की तक़सीम है। हम न सिंध को तक़सीम होने देंगे, न पाकिस्तान को तक़सीम होने देंगे। लेकिन समझे, आखिरी अल्फाज हैं, लिसानी बुनियादों पर आपको, सिंधी मुहाजिर को, पख्तून बलोच को आमने सामने किया जा रहा है, कबायली बुनियादों पर। क्या एक मर्तबा फिर सरदार एक दूसरे के आमने सामने नहीं है? बताओ, आपके यहाँ जिला सक्खर और घोटकी और शिकारपुर में सरदार एक दूसरे की पगड़ियां नहीं उछाल रहे? मुनज़्ज़म साजिश के तहत लिसानी लड़ाई, कबायली लड़ाई और मुनज़्ज़म साजिश के तहत मसलकी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर चंद टक्के के मलूनों को लाकर हज़रत सहाबा इकराम के शान में गुस्ताखी करवाई जा रही है। मैं वाज़ेह कहता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ आप नारा सुनते हैं, तेजाब में चुसल कर लाशें भी बुरसा को नहीं देते। हाँ, हम पाकिस्तान के खिलाफ भी नारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी को पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने की भी इजाजत नहीं देंगे, तो किसी को हज़रत सहाबा इकराम के शान में गुस्ताखी की भी इजाजत नहीं देंगे। मैं आज बात से कहता हूँ, जिन्होंने हरकत की है उनकी ज़बानें गुत्ती से खींच कर उनको इबरतनाक सजा दी जाए। लेकिन मेरे अराकीन मजलिस उमूमी, खुदा के लिए ये अपने वालिद की पगड़ी आपके पांव पर रखता हूँ, मैं आपको इल्तिजा करता हूँ। 100 साल की तारीख आपके सामने है। जमीयत उलमा का बुनियाद अदम तशद्दुद पे था, जमीयत उलमा का बुनियाद अदम फिरकेवारियत पे था। 100 साल से हमने अदम तशद्दुद, अदम फिरकेवारियत की सियासत की है। खुदा के लिए जज्बात में मत बहकाओ। अकाबिर हमारे सर के ताज हैं, अकाबिर मेरे आंखों के नूर हैं, अकाबिर मेरे सर के ताज, मेरे आंखों के नूर, मेरे गले का हार है। इल्मी मैदान में अकाबिर आगे, जमीयत उलमा पीछे है। लेकिन बात अगर सियासत की है, सियासी मैदान की है, बात अगर एहतजाज की है, मुजाहिरे की है, बात अगर रोड पे निकलने की है,
علمی میدان میں آپ فیصلہ کریں، میں اکابر کے پیچھے رہوں گا۔ سیاسی میدان میں کل بھی میرا ایک قائد تھا، آج بھی میرا ایک قائد ہے، کل بھی میرا ایک ہی قائد رہے گا۔ روڈ پر نکلوں گا، احتجاج کروں گا، تحریک چلاؤں گا تو صرف اکیلے اپنے قائد مولانا فضل الرحمان کی پالیسی پر چلتے ہوئے کروں گا، پھر معذرت کے ساتھ کوئی اور میری قیادت نہیں کر سکتا۔ بات اگر ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے، کھڑے ہو جائیں، ہم نے کہاں کمی کی ہے، نشان دکھ رہے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں۔ بات اگر ناموں سے صحابہ کی ہے، بتائیں ہم نے کہاں چوکیداری میں کمی کی ہے۔ بات پاکستان کی داڑھی پگڑی مسجد مدرسے کی ہے، بتائیں ہم نے کہاں کمی کی ہے۔ ہم آپ کے گناہگار ہیں۔ بات اگر قیادت کی ہے، بات اگر پیچھے چلنے کی ہے تو قیادت مولانا فضل الرحمان کا نام ہے، اور اس قیادت کے پیچھے چلیں گے۔ ہم ادھر ادھر جذبات میں نہیں بھٹکیں گے۔ 26 سال پہلے حضرت مولانا عبد الکریم قریشی نے جو فیصلہ کیا تھا، آج میں چاہوں گا کہ جنرل کونسل اس 26 سالہ پرانے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کی توثیق کرے۔ کیا آپ حضرت بیروی کے 26 سالہ پرانے فیصلے کی تائید کرتے ہیں؟ اسی زمن میں ہم نے 29 اکتوبر 2020 اگلے مہینے کی 29 تاریخ، یہ اسلامی تاریخ یا 11 ربیع الاول بنے گی یا 12 ربیع الاول بنے گی، جو بھی بنتی ہے، کراچی شاہراہ قائدین پر ملین مارچ بیات مفکر اسلام قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود نور اللہ مرکزہ ختم نبوت، ناموس رسالت، سیرت کانفرنس و مدح صحابہ کانفرنس ملین مارچ کے نام پر رکھی ہے۔ میں آج جنرل کونسل کے آپ ساتھیوں سے قائد کی موجودگی میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ ہم کراچی کے اس ملین مارچ کو اپنے پاکستان کے 7 کا ملین مارچوں کے ریکارڈ توڑتے ہوئے تاریخی ملین مارچ کریں گے۔ کیا آپ حضرات سندھ کے کونے کونے سے 29 اکتوبر کی ملین مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے آج سے محنت کریں گے؟ جو کریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں، قائد دیکھیں ہاتھ کو۔ اور دوسری بات، 29 نومبر کو بیات شہید اسلام لاڑکانہ میں انشاءاللہ ملین مارچ ہوگا، وہی ختم نبوت ناموس صحابہ کے نام سے۔ کیا آپ اس کے لیے بھی انشاءاللہ محنت کریں گے؟ اور میں نے کل میڈیا کے سامنے کہا تھا، تمہارے نیب کے نوٹس کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہم تمہارے آباء و اجداد کے سامنے نہ ڈرے تھے، نہ دبے تھے، نہ جھکے تھے۔ تم کس خیر کی بولی ہو، تم بھی آسما لو، ہم بھی آسمانیں گے، لیکن غلط جگہ پر ہاتھ ڈال رہے ہو۔ ہم میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے امریکہ سے پوچھ لو قطر میں گھٹنے کیوں ٹیکے تھے۔ ہم میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے امریکہ سے پوچھ لو ان داڑھی اور پگڑی والوں نے تمہارے ساتھ افغانستان میں کیا کیا تھا۔ سوچ سمجھ کر ہاتھ ڈالنا۔ اور میں کہہ چکا تھا، اعادہ کر رہا ہوں، اگر قائد نیب میں پیش ہوتے ہیں، جماعت فیصلہ کرتی ہے، قائد اکیلے پیش نہیں ہوں گے۔ ہم غلط کھاتے ہیں کہ سندھ میں کوئی غیرت مند کارکن گھر میں نہیں ہوگا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں اپنے قائد سے کہ میں نے ان کی سمع خراشی کی۔ میں دعوت خطاب سے، اور امید ہے کہ آپ کے جو سوالات تھے ان کے بہت سارے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے۔ ہم تحریک میں ہیں اور یہ تحریک اس وقت تک جاری رہے گی، اس کی شکل ملین مارچ ہو، آزادی مارچ ہو، جنرل کونسل ہو، پریس کانفرنس ہو،
گاؤں کے جلسے ہوں، یہ تحریک کی شکل ہے. جو بھی ہو اس وقت تک تحریک جاری رہے گی جب تک پاکستان کی چوکیداری کرتے ہوئے اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست نہیں بنا دیتے. انشاءاللہ قائد کی قیادت میں اس ملک کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنائیں گے. میں نے جو کچھ کہا اللہ قبول فرمائے. پورا سن کھڑے ہو کے کریں گے. میں دعوت خطاب دے رہا ہوں قائد ملت اسلامیہ امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو مائک پر تشریف لائیں اور جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی جنرل کونسل کے اجلاس سے خطاب فرمائیں. قائد ملت اسلامیہ موبائل فون بند رہیں گے. میں نے جو آپ کو مہربانی کر کے گزارش کی ہے آخر تک آپ اسی گزارشات پر عمل کریں. ڈائز ہے ماں کے ڈائز نہیں بس وہ ہو نہیں کٹا. جی آج بات ہے.